ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਜਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 6 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। इत्थे की लिखिया है कि इजराइलियों ने यहोवा दे विरुद्ध बुरा किया, परमेश्वर दे हुक्मां नूं नहीं मन्निया, जो परमेश्वर दे वचनां दे खिलाफ सीगा ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 वर्ष ਦੇ ਲਈ मिद्यानियां ਦੇ ਵਿੱਚ कर दिता। और मिद्यानी इस इजराइलियों पर प्रबल हो गए और मिद्यानियां ने इजराइलियों के उपर प्रबल हो के बहुत काम किए। उन्हों का अनाज चुराया, उन्हों का दाख रस चुराया, उन्होंने लिए कुछ भी खाण पीण नूं नहीं सी छड्डदे, सब कुछ उन्हों का चुरा के लै जाते सी। जो भी वो बीजते सीगे, अनाज दाख रस बनाते सी, कुछ भी जो भी पशु सीगे उन्हों दे, और सब कुछ जिहड़े मिद्यानी सीगे वो उन्हों का चुरा के लै जाते सी, जिहदे कारण इजराइली बहुत दुखी होए, भुखे रहन लग गए। उन्होंने कोलों खाण नूं कुछ नहीं सी और ना ही पीण नूं सीगा, क्योंकि वो सब कुछ जो बीजते सीगे वो लै जाते सीगे मिद्यानी उन्हों दे कोलों लुट के। तो इत्थे असीं देखते हैं कि 6 ऐत च लिखिया है, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। असीं जानते हैं कि जदों जदों इजरायली पाप करते सी तो उन्हां उपर विपतियां, मुसीबत, परेशानियां सब कुछ आंदा सी, लेकिन जदों जदों वो परमेश्वर दी दुहाई नूं दिंदे सी तां परमेश्वर हर वक्त उन्हां दे लई एक नबी भेजदे सी, जो उन्हां नूं उस मुसीबत तो, उस गुलामी तो छुटकारा दिंदा सी। जिद्दां कि पहलां इजरायली जदों मिस्रियां दी गुलामी विच सीगे तां परमेश्वर ने मूसा नूं अपने नबी नूं खड़ा कीता, भेजिया तां कि वो इजरायलियां नूं छुड़ा के लिया सके। और मूसा ने इजरायलियां नूं छुड़ाया, परमेश्वर दा वचन सुनाया। इत्थे भी इजरायलियां दे लई परमेश्वर ने एक नबी भेजिया जिहदा नाम सीगा गिदोन, कि गिदोन जिहड़ा सीगा ओनू परमेश्वर ने भेजिया कि तू इजरायलियां नूं छुटकारा दिवावेंगा। असीं जदों पढ़दे हां 11 ऐत विच तो उत्थे की लिखिया, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। इत्थे देखे कि एक गिदोन नामक व्यक्ति पर गेहूं नूं छंडदा पिया सीगा, और गेहूं नूं छंड के वो झाड़दा पिया सी और उसनूं लुको के रखना चाहता सी, तां कि वो जिहड़ा गेहूं, वो जिहड़ा आटा वो मिद्यानी चुरा ना सकन और साडे लई कुछ खाण नूं बच जाए। गिदोन एक काम कर रहा सी। जदों वो इस काम कर रहा सी, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। देखो, जदों वो गेहूं नूं झाड़दा पिया सी तां परमेश्वर दा एक स्वर्गदूत उत्थे आया, और परमेश्वर दा स्वर्गदूत उत्थे आके उसनूं कह रहा है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर दा दूत इसनूं कह रहा है, हे शूरवीर सूरमा। पहली गल कह रहा है हे शूरवीर सूरमा, दूजी गल कह रहा है कि यहोवा तेरे संग है। गिदोन नूं कुछ नहीं सी पता। गिदोन एक आम उस समय व्यक्ति सी, लेकिन दूत आके उसनूं ओहदा फ्यूचर दस रहा है कि तू शूरवीर सूरमा है। आने वाले समय विच तू एक सूरमा की तरह परमेश्वर तेनू इस्तेमाल करेगा, और तू इजरायली तो यहोवा तेरे संग है। देखो, इन्नी विपत्ति सीगी उस समय, इन्नी मुश्किल हालात सीगे उस समय, और परमेश्वर का दूत उसनू आके कह रहा है कि मैं परमेश्वर तेरे नाल है, यहोवा तेरे नाल है, तू शूरवीर सूरमा है, तू इजरायलियों नू छुड़ाएगा। ताकि उसने
ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 15 ਚ। ਉਸਨੇ कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मंशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਲੀਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਿਦੋਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਡਿੱਗੇ, ਕਿ ਇਸ ਉੱਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਯੂ ਮਾਈਟੀ ਵਰੀਅਰ, ਤੂੰ ਮਾਈਟੀ ਵਰੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮਾਈਟੀ ਵਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਗ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਆਰ ਅ ਵਰੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੀਬਰੂ 11 ਬਾਬ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ग्यारह बाब दी 32 ऐच लिखे, अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। कैसे? विश्वास से। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है।
ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵਧੀਏ, ਜੋ ਕੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਗਿਦੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਯੋਧੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਵਰੀਅਰ ਬਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈਟੀ ਵਰੀਅਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਟੀ ਵਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।